मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरतुल बक़रा के आखिरी हिस्से के यो बाब वेलशे हो देजना द्वैम बाब बई आयत 274 पूरी जी। पदे बाब के दो मिसालें न पेश कई दाए खल्क़ द पारा चीद अल्लाह पलार के खर्चा गई इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कई सोख चिकई इन्फ़ाक़ नागत मुनफ़िक़ वही और सोख चे दो रुख भी नागत मुनाफ़िक़ वही मुनफ़िक़ और मुनाफ़िक़ दो मिसालुना द पारा द मुनफ़िक़ीन फ़ी सबीलिल्लाह और ब्या दो मिसाल ने पेश कई द पारा द गैर मुनफ़िक़ीन फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च कई लेकिन द अल्लाह पलार की न कई बल्कि बल जय की कई। दो ख़बरें बदाऊ की और द्रेमा ख़बर बदाई चिकले और सड़े द अल्लाह पलार के ख़र्चे कई न पाए कि दो किस्मा सिफ़ात वख़ी यो आग सिफ़ात चदागे मौजूदगी ज़रूरी दा अगे तमुंगा सिफ़ात ईजाबी वायु ईजाबी सिफ़ात दो दी इब्तिगा मरदातिल्लाह व तस्बीत मिनंद अनफुसिहिम कला चदा अल्लाह पलार के ख़र्च कोलिशी न मकसद बदाई चदा रब रज़ा मनतिया हासिलिश शुक्रिया रिया नाम नमूद ख़ुदनुमाई दा बनई और तस्बीत मिनंद अनफुसिहिम मतलब बदाई च दखपल साबित क़दमे द पारगी च पे इस्लाम मजबूत शुम दाई जाबी सिफ़ात थी अदव सिफ़ात बदाई च अगे तब सलवी सिफ़ात वायु पे इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के दागे मौजूदगी मुज़िरदा नुक़सानदेह दा यो त मन वही बलता आज़ी वही मन मने बादल और आज़ी मने चला तकलीफ़ और कवल च ख़र्च दी पिकड़ी न सबा पे बिगाड़ गए दा सलोर सिफ़ात दी सलोर सिफ़ातों के द्वई जाबी दी दो सलवी दी ईजाबी व पकार भी च मौजूद भी 265 क्या खई और सलवी वदा खई च दा दे मौजूदगी न द पकार दावा 262 की खई। बल शर्त बदाई पदे के चानफ़िक़ू मिन तय्यबात मा कसबतुम इन्फ़ाक़ के दागे मज़ेदार सिज़नुना पाक को सिज़नुना दामा ईजाबी के दाखिल ले सलोरमा ख़बरा शपग उमूर बखई दागे ताल्लुक़ बाद इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह सरई कुरान मजीद कला कला अमसाल बयानी दे द पारा च मिसाल सड़े लगजर पुई द स्कूल द रियाज़े किताबों के वो उमूमी तौर द मश्क नमक के मिसाल न कम उस्ताद से वो ख्याल ना मिसाल न हलकोल तालिब इल्मान बान बैम हलकल ब्या मश्क जसमर सवालात बो न दागे दयो याद दो ताल्लुक़ बयो मिसाल सरो दयो दो बबल सरो दयो दो बबल सरो दा तरीक़ा दा मिसाल पेश कवल बज़ात ख़ुद मकसूद नहीं बल्कि मिसाल सरा असल मसलमान राना गुर्जी तो देव जना कुरान मजीद के गढ़ मिसाल लिख मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अम्वालहुम मसलो नफ़क़तिल्लज़ीना देखे नफ़क़ा लफ़ज़ दा महज़ूफ़ दे ख़र्च हाल द ख़र्चे दागचा चरीख ख़र्च कई खपल मालूना फ़ी सबीलिल्लाह पलार दा अल्लाह के यानी कम खलक चखपल माल दा अल्लाह पर रज़ा के ख़र्च कई दागी दागे ख़र्च कवल हालत सर फ़ी सबीलिल्लाह मुंगवेले वदा इस्तिला
د دینه مراد هر هغه لار دا چې په کې د الله رضامندیا حاصلي کا هر لاري که د دین وی او که د دنیا وی لیکن چې د الله رضا مقصود وی ناغه ته سبیل الله وی حال خرج دای کسانو چې خرج کوي غیخ مالو نخبل فی سبیل الله پلار د الله کې کمثل حبتن حب حب دانه تو وی نوې عربی کې حب هغه ګولې ته وي چې خلک خوري هغه دوای په طور د حب جمع حبوب راځي یو لفظ حب دی د حی پیخ سره د امینې ته وي او حب د حی زیر چې راشي دا د محبوب په معنی استعمالي لکه صحابه کرامو کې بډیر شی راشي چې هغه ته وایي حب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسندیدہ او د حب جمع اغا احبا راضی حب د حبیب په معنا راضی احبا حب مینا دا اسوک چې مینا کوي ناغتا محب یا محب ویلی شي چا سر چکولی شي حبیب ورته وایي دا مثال ورگئی کمثل حبتن پشان د حال دے وی دانے دے انبتت سبع سنابل سنابل سنبل او سنبلتو جمع دے بنیادی طور دا ہر آغی سیست ہوئی چاگا نرمی اوگدی شاعران و شعرنوں کے سنبل لفظ دیر استعمالی گی پختانے میں استعمالی ارټونه یا هغه زوینا چې هلته کې اوبه موجود وي نو هلته کې یو شین بوټي کېږي د هغې تنه سرۍ او د هغې پاڼې ډېرې پستې او ډېر لرې پورې ځي په دې وجه خلک د ویښتو تشبیه سنبل سره ورکوي ارټونو کې دا ډېرې دلته سنبل معنا هغه نه ده دلته سنبل معنا وږی دی پشان د حال داغه دانې دې چې روټو کوي وہ وږي فی کل سنبلتن او وی په هر یو وږي کې میا تو حب اصل دانې وسی صاحب ہوگا یو په وسو شو والله یضاعف لمن یشاء دا نه مطلب چې د یو د وسو نه سیوا نه ورګي ډیر ورګي او لا زیاتی کوي دچن کول مو آیا زیاتی کول مراد واخلا کا دوگنئی کا تگنئی کا چوگنئی اور سمجھ اور لا زیادتی کئی لمن یشاء د چارا پارا چوغاڑی واللہ واسع علیم اللہ فراخی راستن کے عالم دے دیکھیں خرچ کا ان کی دا تنبیہ دا کہ کستا لاس کو لو دے نو دا مال اللہ در کر دے اور کہتے پہر ارادہ ورکے نو اللہ غا این خبر دے پدی وجہ خود احتسابی پکار دا زان سرا حساب پکار دے زی سرا پار خرچ کو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ دیکھیں بیان کی دے انفاق خود سلبی صفات بیان نہیں آکسان چاہی خرچ کی خپل مالنا دا اللہ پلار کے ثم لا یتبعون اتباع لگول لگیدل ثم لا یتبعون بیان نہ لگئی نہ پسے گئی نہ روانی ما انفقو پائے سے پسے چ خرچ کری دی سے چ خرچ کری نہ یہ پسے نہ کئی سور پسے نہ گئی منن ولا اذن سلبی صفات دی خرچ چکے چ دے کہ یوم نہیں ورے کہ یوم پکے راغ نرست با قرآن دا غی مثال لگ گئی یا بکار خرابی میم نن احسان تو ہوئی من احسان زبادل چاہتا خودل چتالا ما فلانگی وقت فلانے کار نو کرے کلے چ سڑے نیکی کئی نو من بنی پگی دارنگی آج تکلیف تو ہوئی ډیر پختنو بدا سے کول شاید اسم گئی چې چاله زکات ورکی بالفرض نبی هغه باندې مزدورې گئی اداغي پیسې نه ور گئی زکات ورکی نبی بیگار پم گئی خپل قرآن تنبیہ ور کړی دا چې کته د الله پدار کې نفل خیرات کې نفل خرچه کې او دا سجونه دی وکړل نو ستا مال برباد شي ستا عمل ضایع شوی
د فرضو په عوض کې چاله مزدوری نه ورکله او د هغه نه محنت اخیستل دا خو بالکل هغه فرض هم بربادوي. امام نسائی او امام احمد رحمهم الله حدیث نقل کړی دی د سیدنا ابن عمر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه لا ينظر الله عز وجل الیهم یوم القیامه. درې قسمه خلق دی چې الله ورته د قیامت پر ورځ نه ګوري. یو العاق لوالدیه، هغه بني آدم چې د خپل پلار مور نافرمان دی، خبره نه اوري، خیال نه ساتي. دویم والمرأة المترجله، هغه ښځه چې د سړو پیښیږي، د هغې لباس اغوندي بالفرض، نورې د هغې پیښې میښیږي، هغې په شان د ځان کولو کوشش کوي. او دریم والدیوس، دا دوس لفظ پښتو کې ډېر ګنده لفظ دی. دیوس هغه چاته وي چې هغه ته پته وي چې د فلان کی زما کور والا سره زما اولاد سره ناجایز تعلق دی او دی بیا هم ورسره غږ نه کوي، ته د دیوس وي. نو دوس سړی به جنت ته نه ځي، دوس سړي ته به الله نه ګوري. وثلاثة لا يدخلون الجنه، او درې کسان دی هغې به جنت ته نه ځي. د دې مطلب دا دی دخول اولی سره به نه ځي. په دې خبره ځان پوهول پکار دی. د امت اجماعي عقیده ده چې مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب کافر کیږي نه، او چې کله کافر کیږي نه نو ابدي جهنم ته هم نشي تللی. خو دا کومو احادیثو کې چې لا يدخلون وي، د دې مطلب دا دی چې د اول ځل نشي تللی، چې د دخول اولی وایو، یعنی دی به جهنم ویني او ګناه به تیریږي، د هغې نه وروسته بیا دی جنت ته ځي. چېرته یو پکې دوه کلو کوي راسره، نو مچان به ډېر تنګول نه کوي، یو دې خوا کلو کوي، یو دې خوا کلو کوي. ثلاثة لا يدخلون الجنه، درې قسم خلق دی هغې به جنت ته نه داخلېږي. نو یوې ذکر کړی دی العاق لوالدیه، د هغه لومړی چې کوم تا ووایي دغه شان ته دا ذکر کړه العاق لوالدیه، د پلار مور نافرمان. والمدمن الخمر، هغه سړی چې شراب خرڅوي، شراب جمع کوي، دی هم جنت ته نه ځي دخول اولی سره. والمنان بما اعطى، او هغه سړی چې هغه څه خرچه کړې ده، چاله څه شی ورکړی دی، نو زبادي یې پېښ زبادون کې سړی هغه جنت ته نه ځي، عمل یې برباد شي. خو دا د ګناه باعث دی او د حبط عمل باعث دی چې سړی منوزي کوي. د دې لپاره اجر د دې دی، د دې رب په نیز ولا خوف علیهم، نه به یې سیرا په دې باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دې غمجن کېږي. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. قول معروف پښتو کې مونږ وایو معاف کا بابا، دا قول معروف دی، اصطلاحي لفظ دی. قول معروف نرم وینا، معاف کا. ومغفرة او بخشش غوښتل او قول معروف. مغفرة معنی سنه ورکول، خیر من صدقة دا بہتر دی دای خیرات نایت بوها ازا، چاہے پسے لگی دلی ازیخ. یو سړی څه شی چاله ورنه کي، هغه ته یې معاف کړي، څه درک نه لګي، نو دوی خو هېڅ ورنه کړل، لیکن دا کار غوره دی د دې نه چې کوم سړی د الله په لار کې خرچه وکړي بیا ورپسې تکلیف ورکوي. دا نقصان دی، ګناه کبیره ده. والله غنی حلیم، دې کې زور نه ده د اسماءو کې، د الله اسماء حسنا دا یو ډېر لوی زبردست علم دی، لیکن دې طرف ته خلک نه متوجه کېږي. د هر آیت آخر کې چې کله اسماء حسنا راځي نو قاعده یاد ساتئ چې د هغې د اسماءو د هغې آیت مضمون سره څه تعلق وي. الاسماء والصفات په نوم باندې چې خلک کم کتابونه لیکي، نو په هغې کې د اسماء الله الحسنا نه بحث کوي.
دا اسماء صفات نہیں دا کم چې زمونږ خلک وایي په اقدام ښیي چې کوم اسماء الله پورې خاص دي او کوم نه دي خاص. دا ډېر لوی زبردست علم دی لیکن توجه نه کوي دې طرف. درسونو کې هم توجه نه کوي، استادان توجه نه کوي، شاګردان هم توجه نه ورکوي. دا غني او حلیم تعلق د مضمون سره دی. هغه دا چې ته مالدار او سنه ورکې الله غني دی، یعنی تا ته څه حاجت نشته، تا که خرچ کړی وی نو تا ته به خپله فایده وي. او کله د مالدارۍ باوجود چې ته خرچ نه کوې نو الله بردبار دی، سزا به یې درکړی وی لیکن نه درکوي. زموږ یو ملګری و دی باندې پی ایچ ډي کړې وه، دکتوره یې کړې وه دی باندې چې د هر آیت کې د اسماء الله الحسنی سره تعلق دی. دا کتاب تاسو کتے شئ دو پشاور عربی ڈپارٹمنٹ لائبریری کې ایک شتا کتاب غټ کتاب دی. سړی یې مړ دی اوس الله علیه وبخي مرزا محمد مولوي صاحب نوم و د هغه، افغانی و، دلته رستم کې پاتې شوی و، سبق یې هم دلته ویلی و. په دې ډېر غټ غټ کتابونه لیکلي شوي دي اسماء الله الحسنی باندې. دلته خلک پې نه پوهېږي پنا اخباراتو کې او رسایلو کې دا راځي چې پلانې کار دي دا نوم دومره ځله ووایه، پلانې کار دي دا نوم دومره ځله ووایه. حال دا دې تعلق عقیدې سره دا دې دپاره نه دی. ما دې باندې کافي کار کړی دی خو لا ټایم ملاویږي نه پوره چې پوره کړی شي. په دې ما ګڼ تقاریر کړي، 2-3 کاله جمعې ما په دې کړي. اوس هم زمونږ پروګرام هغه دی په دا میاشت کې به نور څه واقعات راشي نو هغه مونږ نه پاتې شي. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. تاړم باندې مثال له لپاره د منفقین فی غیر سبیل الله، خرچ دې کړه دې نو بل څه وسره ولې تړلې دي. ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا ثواب صدقاتکم. ایمان والو م بربادوي ثواب د خپل خیراتونو بالمن والأذى پمن او پازي. خیرات دیو کو صدقه دی ورکړه چاله چا سره د خیر ښېګړه وکړه او بیا دې ورپسې من اواز یو که دا خو برباد شو، ثواب ختم شو. او مثال ښیي کالذي ينفقو په شان د هغه چا چې خرچ کوي ماله مال خپل ریا الناس دپاره د ښودنې د خلقو. دی مثال ورکړه دا ریاکار دی. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان نه لري په الله او پر ورځ وروستنه. هوښیار په دې پوهېږي چې دی خو ما ته بل څه ووایي چې خرچ کوې ته مال د الله ورکړی شوی مال اته وایې زه مؤمن یم، دا خو د بېایمانو خلکو کار دی. ته ریاکار کېږي ولې؟ د نیکۍ کولو مقصد د الله رضامندیا ده. کالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، ایمان نه لري په الله پر ورځ وروستنه. دیکھم پورا رټنه ده لیکن مثال کې ډېره یره ده. فمثلو حال کمثل صفوان، صفوان د صفا نه ہوتا دی کنه، پاک ځای، پاک ګټ، پاک لرګی، پاک میدان، پاک صادر یې د صفوان وایي. کمثل صفوان پشان د یو خویه ګټ دی علیه ترابن چې پای باندې دوړه پرته ای فاصابه وابلن ورسیږي هغې ته په شبو باران فترکه صلی نو پرېږدي هغه خویا. مثال یې ورکړو یو کلو ګټ دی مزیدار او په هغې نری نری دوړه پرته ده، دا نری دوړه د انفاق دی او په هغې په شبو باران وشي. شبو باران نه مراد څه شی دی؟ منوازي. منواز یې پیو شو نو څنګه چې دغه ګټ د دوړې نه پاک شو نو دا سړی د خپل خرچې نه پاک شو، د شی میلاو نه شو، تاوان یې وشو او فایده هم څه میلاو نه شو. خلک وي هندوس تړی والله ناراض. خرچه کوې نو پکار دا دی چې بیا خیال ساته منوازي مه کوه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، دی قادر نه دي په هېڅ څیز باندې د هغې نه چې کړي دي. انہیں ثواب نہ ملاویږي، ورته ثواب نه ملاویږي. کسب یې کړی لیکن ثواب نه ملاویږي. دا د نیت سره متعلق خبرې.
اسلام چې نیت باندې دومره زور ورکوي د هغې وجه دغه ده. مشهور حدیث ته انما الاعمال بالنیات د هغې مقصد هم دغه دی. زمونږ خلک د زړه په اراده باندې څه زور نه چې خولې له زور ورکړي، نیت مې کړی نیت به کوم، د هغې زور نه څه نه جوړېږي. نیت صفا کا، د الله رضامندتیا مقصود د هغه مقصود کا. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي من لا يثيبو، اور اللہ ثواب نور کئی القوم الکافرین ناشکر قوم تا تاسا ناشکر قوم دے. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، دا بل مثال لے دا دے دا منفقین فی سبیل اللہ ربارہ. اللہ پلار کے چی خرچہ کے نو دا شرطون ازان کے پیدا کا دا زدکا، او حال لا کسانو چې خرج کوي هغې خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، دا شرط ایجابي دی، د پاره طلب د رضامندتیا د الله، وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د ثابت قدمۍ د خپلو ځانونو. یو سړی چې هغه په دین باندې دوام غواړي هغه د انفاق فی سبیل الله کوي، دا دی روحاني نتیجه ده. کم خلق چې انفاق فی سبیل الله نه کوي د هغې خپې ډېرې زر د استقامت په ځای باندې خرابي شي. مال خرچ کوي چاله څه ورکوي د الله رضا طلب که. باید شکلونه یې زموږ د علاقو کې ډېر ښه وي، لیکن د هغه د ارادې سره برباد شي. عام رواج د زموږ پښتنو علاقو کې چا کرے چې څه غم خالي وشي، معشوم راشي، واده وشي، کویدن وشي، سنت وشي، نو خلک زنانه اوړل راوړل کوي، دا ښه خوی دی. تحفې تحائف یو بل له ورکول دا ډېر ښه کار دی. سړول هم پکار دی چې یو بل له تحفې ورکوي، تحادو تحابو، پته لګېږي نه چې سړي ولې شومان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هدیې طرف ته ډېر زور واچو. بیا یو هدیه هغې باره کې بیا فرمایل دا به رد کوی نه، پخپله به هم نه رد کوله، د خوشبو هدیه به یې نه رد کوله. د حدیثونو ته هم کله کله التفات کوي، دا هم بیانوي خلکو ته، دې سره مینه پیدا کېږي، یو بل ته نزدېکت راشي. خو مسله دا جوړه شي چې یو سړی هغه طالب الفرض 2 ځله او 3 ځله څه شی درکړو، اتا څه شی په بدل کې ورنه کو، نو د هغه مزاج لږ بګړاو پکې پیدا شي. مثلا تا 100 روپۍ ورکړې او سبا پتا څه معامله راله د لم 100 درکړې، نو خلک څه وایي؟ وسیله بدل اخلاص کړه، دا ورکوي په دې اراده باندې چې دا شی او مال جواب کې څه راځي؟ ډېر راکوي. نو دې کې د سود شایبه راځي، دې کې د سود شایبه راځي. ډېر ورکول پکارو بېشک. خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دا چې هغه له به چا څه شی ورکړه قرض، او کله به هغه شی هغه واپس کو نو زیات به واپس کو. دا سنت زموږ خلک نه پېژني، زیات به واپس کو د خپل مقدار نه. دا به سود نه و، سود خو هله هغې چې ته په دې شرط ورکړي. پښتنو کې دا ډېر ښه خوی دی د ورکړو راکړو دا د تلو راتلو دا، لیکن زنانه او نارینه ټول دا ورکوي د بدل په اراده باندې. نو دې نه هغه صدقه والا مسله ختم شوه. دا که صدقې په شکل ورکي نو ډېره بهتري وي. دا معمول کار دی، خلک یو بل له وړل کوي، خو که د صدقې په نیت یې ورکي او هغه بالفرض سبا راونړي او دی زړه کې ګیلمن نه شي، نو موږ به پوه شو چې دا صدقه ده، دې کې به فایده ډېره زیاته. خو دې کې 2 مقصد دي، د الله رضامندتیا پې کې شو شانه، او بل دا د خپل ځان د ثابت قدمۍ لپاره دي. مخکې قرآن مجید فرمایلی انفقوا فی سبیل الله، دا الله په لار کې خرچ کوي او خپل ځان په خپله مه هلاکوي. هلته ما تاسو ته یوه نکته ویلې وه چې کله کله مسلمانان د غریبۍ د وجې بېدینه شي، یعنی غریب دی، څوک یې تپوس کوونکي نشته، بال بچ ورسره ډېر دی، یا ته شیلونه دي بالفرض، یا زامن دي خو بیکار دي،
د دغه شان بنی آدم چې خیال نه ساتي نو د هغه تدریجاً د مسلمانانو نه ګیله پیدا شي او بیا پوهېږي نه هغه ګیله په دې منتج شي چې هغه د الله نه مبغي شي. او دا زمونږ اجتماعي مسله ده، اجتماعي فریضه ده چې د غریب غربا خیال وساتلی شي. په دې ثابت قدمي راځي د نفس انفاق فی سبیل الله سره پته لګېږي چې دا سړی په دین څومره کلک دی. نو حال سره کمثل جنتن پشان د حال دی او باغ دی بربوتن په سربز مکه باندې، سربیز مکه دی وایي ربوه. دا ډېر ښه نومونه ظالمانو لګېدل، نو ځان له یو شی جوړ کړه چناب نګر، د هغې نوم د خپل چناب نګر ای ته ربو وایي. دا خدا مسلمانانو کم تحفظ ختم نبوت کم مشن چلیږي نه هغې مجبوره کو حکومت چې خپل زوړ نوم یې د هغې واپس کړه، چناب نګر یې کړه. کني خلکو دا د ربوې په نوم به وي. اول ته بهشتي مقبره هم ده، یعنی کم سړی چې کې خښ شوی دا جنتي دی. او دا قسمه خلک دا دنیا کې چې خلق لا بے سبب جنت ورګي دا اکثر غیر مسلمو پیدا کړي. په دې موږ مخکې بحث کړی دی چې دا قادیانان دا انګریز کا خودکاش تا پودت دا خپل کتابونو کې لیکلي. هغې د دغې ځمکې د هر قادیاني نه پیسې جمع کولې، اربونه روپۍ هغې جمع کړي چې چا پیسې نه یې جمع کړی د هغه لاش هلته نه شي تللی. اوس هم چې کم ځای قادیانان دي هغې پیسې ورکوي او چې کله مړ شي نو دلته یې نه ښخوي، دا ربوې ته وړي. خو هر یو نه وړي، هغه سړی وړي چې هغه پای کې پیسې جمع کړي، هغه زرګونه نه وي، هغه یې د بچپنې نه شروع کړي او دومره ډېر شی وي چې د هغې سوچ نه شي کولی. کمثل جنتن پشان د حال دی او باغ دی بربوتن په سربز مکه اصابا وابلن ارسیږي هغې ته تیز باران فاتت اکلها اکل میوو ته وایي، غلو ته وایي. نو ورکوي هغه خپلې غلې خپلې میوې ضعفین دوچن دوچن. دا چې بره دی سیلاب نه بچ دی، هغې کې خپل باران پې وشي نو دغه چل کېږي. فإن لم يصبها وابل کچرې ونه رسېږي هغې ته تیز باران فتول تل پرخې ته وایي، اتول نری باران ته وایي، بیا نری باران کافي دی. والله بما تعملون بصیر او الله پای سوچ تاسو کوي خلیدونکی دی. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وعنب. دا دویم مثال پیش کړي د پاره د منفقین فی غیر سبیل الله چې یو سړی دا الله د رضا لپاره خرچ نه کوي، د خرچ مثال بسوي. آیا غواړي یو کس په تاسو کې ایودو ود یودو مینه کول، هغه الہ او بت چې په هغه به مینې غوښتې ته به ود وی که نه ود ودود باندې مینه کوونکی دا الله اسماء کې هو الغفور الودود، الله مینه کوي، هغه مینه به د هغه د شان مطابق وي. ایود احدکم آیا غواړي یو کس په تاسو کې ان تکون له جنتون چې وي د ده لپاره باغ من نخیل وعناب د کجورو د انګورو، نخیل نخل، اعناب عنب، عنب او نخل جمع به راځي نخیل و اعناب. تجری من تحتها الانهار بهیږي د هغې د لاندې نیرونه له فیها من کل الثمرات. الثمرات نه مراد دلته میوې نه دي، آمدنۍ مراد دي. له فیها من کل الثمرات وي د هغه دپاره په دې کې هر قسم آمدنۍ. واصابه الکبر مثال یې درکوي، یو سړی دی باغ یې دی ټول دنیا یې بس دک باغ دی، ډېرې فایدې والا باغ دی او رسېدلی دی سړي ته الکبر زوړوالی، عمر یې ډېر دی. وله ذریة ضعفاء او د دا اولاد وي کمزورې سړی په خپله هم کمزوری دی، څه نشي کولی، دغه یو باغ ته ناست دی، اولاد هم کمزوری دی، د ګټې وټې نه دی. چې دا فصل څنګه پوخ شي فاصابه سارون نو رسېږي هغې ته تیز سیلی فیه نارون چې په هغې کې اور وي فاحترقت نو هغه وسوځوي.
ګرمي پکې دومره ته به دا اور دی. څه مطلب شی دی؟ یو سړي خرچ کړی دی او دی په دې تمه دی چې مال به الله دې اجر راکوي. هغه مشکل وخت کې چې کله جهنم ته ځم زما په کار راشي، لیکن کله چې د من اواز یو کو نشي برباد شو. دا نیکی نه د پکار رااله نه د بچو پکار رااله. صحیح بخاری کے حدیث تے عبداللہ ابن عباس اگر تپوس کړی شو سیدنا عمر ته تپوس کړو نو فرمایل ضربت مثلا لعمل دا الله مثال بیان کړی د عمل. سیدنا عمر ورته ویل ایو عمل کم عمل؟ هغه ویل عمل یو عمل لپاره. قال عمر سیدنا عمر فرمایل لرجل غنی یعمل بطاعت الله عز وجل. خیال خو زما دا دی چې مراد هغه مالدار سړی دی چې د الله اطاعت کوي. ثم بعث الله له شیطان، بیا الله هغه پسې شیطان راولېږي. یعنې سړی عقیده بربادوي یا اراده بربادي شیطان پہ مسلط شي. نو څه چلو شي؟ فعمل بالمعاصی، هغه د گناہ اعمالو کی دا اعمال برباد شي. صحیح بخاری کی آیت کریمہ تفسیر دار ہے 4538 حدیث نمبر دلته. قرآن دا مثال پیش کړی دی چې بد عمل دی نه کوي سړی، انفاق فی سبیل الله پسې بد عمل صحیح منوازی زبادنه کول او تکلیف ورکول چې تار سره مې دا احسان کړو دا مې لکړو دا مې لکړو، دا احسان برباد کی. فاخترقت نو هغه وسوځي. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. دارنګ الله بیانې تاسو آیاتونه دې لپاره چې فکر وکړئ. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. دا دریم شرط دی ایجابي. دوی مخکې ویلو دا دریم دی. دریم شرط دا دی چې مزیدار شی وخرج کړئ، ښکلی څیز وخرج کړئ. طیبات د طیبتو او طیبو جمع دی. پاک چیز، مزیدار چیز، حلال چیز. دا الله په لار کې چې خرچ کړئ مزیدار چیز خرچ کړئ. ښه شی مه وړه، ګنده شی مه وړه. یو داسې چیز چې په خپله ته نشي استعمالولی نشي خوړی مه ورکوه. بعضې خلک د الله په لار کې خرچه کوي، لکه ته ورته وایې بھائی جماعت کې څه میلمه دی څه کار کول پکار دی، به غټه پلندر وخت کې اب اړی راړی اړی راړی زرګونه به پکې وي، سونه به پکې وي، یو زوړ د 10 روپو نوټ به دې راوباسي. ته شرمېږې هم نه. دا طیب نه شي مزیدار داسې خو والګه داسې ورکه چې ښکلی ښکاري. دا چندې چې کې مې راځي بالخصوص جماعتونو له ابار څوک نه اخلي بیا دومره ریمني هغه یعنې اکثر بیکاري نه پکاري. دې څه مطلب دی؟ آیا دې ځان دوکه کوي که نه خالق دوکه کوي؟ اولاد کم دین لورکې نو پاک اولاد ورکه، تکړه اولاد ورکه، قابل اولاد ورکه چې سبا ستا په دین باندې پوهېږي او د دین صحیح خدمت وکړي شي. کمزور اولاد چې ورکې ناخوال په دین نه پوهېږي بیا هغه بوج وي، هغه بدعات هم کوي شرکیات هم کوي. دا غلطی ده. حافظ کې نو دا سړی حافظ که چا روغ رمټي د کار بندوي. د الله لار کې خرچه د مزیدار چیز کوه، د ښکلي چیز کوه. طیبات معنی کھروي. انفقو خرچو کې من طیبات ما کسبتم. دا کر سيزونه کم چې تاسو ګټلې دي سبته ګټې. او بعد دا غنا اخرجنا لكم من الارض چې مونږه پیدا کړی دي ستاسو لپاره د زمکې نه. مونږه چې د زمکې نه څه پیدا کوو دا غینم کر سيز ورکوه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تیمم قصد، ولا تیمموا قصد مکوي. تیمم تم تیمم پدې وي چې سړی دا اودس پدې د خوري قصد کوي. ایته وضو نه وي
دا اودس په ځای د خاورې قصد وکړي، ځکه یې د تیمم وایي، پښتانه تیمم وایي، تیمم د تیمم. ولا تیمموا الخبیث منه، او قصد مکوئے پائے کہ د خراب چیز، الخبیث خراب، تنفقون چې خرچ کوئے، ولستم بیاخذی، او حال لائے چې تاسو نه یغیل قبل ان کی الا ان تغمضوا فی، مگر دا چې شمپوشي ورته وکئ، خپل او خراب شی نه اخلي، هغه صورت کې اخلي چې سترګې پټېږي بس. او د الله په نوم چې خرچ کوئ نو اعلی کره چیز ورکړه، مزیدار چیز ورکړه. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، او خو پوه شئ چې یقینا الله غنی بے پروا دی، ستا خرچ ته ضرورت نشته، حمید ستایل شوی دی، که ته خرچ وکې او که ونه کې الله د فرق نه غورځي. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. خرچ کې کنه شیطان غنو سيزونو کې انسان ته وسوسه چي، خوب کې وسوسه چي، سار کده پام سی کنه ورته ورغلا وختي ده په دې ورګه باندې ورخه دې پان سی دارنګه مال چې خرج کوي په کې هډې وسوسه چي چې سبا وس چل کوم. اذا الله د ذات نه چې کوم ده یقین پورته شي. یعدکم معنی یخوفکم، وعده کول نه مراد، یرا ور کول مراد. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یری تاسو د غریبینا، دا خو یو کار کیږي، لیکن هغه سره ویامرکم بالفحشاء، او تاسو ته وسوسه چي، یامرکم وسوسه، ویامرکم بالفحشاء، وسوسه چي تاسو ته فحشاء. قرآن درته شیطان بیماری وخوله، دا الله په لار کې خرچي باره کې څه وایي، غریب بشي، او د فحشا درته وسوسه اچوي چې بدکاری وکړه، بدکاری چې کنه شراب بمس کې پیسې عمر کې نو الته کې پیسې لګي، خدا غي نه یری ولکه داغه رضا ده، او دې بل کې د خالق رضا ده. نو پکم کې داغه رضا مندیر نه هغه وتا په غیبانه برنګښت کوي، داغه وسوسه بتاتا چی، دا هغه عداوت ته قرآن مونږ ته واضح هو. ویامرکم، او تاسو ته وسوسه چي بالفحشاء، فحشاء منه هر هغه چیز چې دا غي کول ډېر قبیح لګي، هر چا ته بدلېږي دا غي قبیح. دلته بعض مفسرین د فحشاء معنی بخل گئی. ویامرکم بالفحشاء، وینا کوي تاسو ته وسوسه چي تاسو ته بالفحشاء د بخل کولو، نو دې خدا کی، لیکن الله والله یعدکم مغفرة منه وفضلا، او الله لوس کی تاسو را د بخنه او د فضل. واستغفر الله رب العزت چې کوم وعده کوي هغه اصدق القائلین دی، ټولو وین کو کې رښتینه نه هغه وی ک تاسو مالات کې خرچ وکړه زبر او بخم، فضل بم درکم د الله سیوا بم درکم. ابل غلط شیطان تاسو وسوسه چي د غریبه، او دا کی چې یامرکم بالفحشاء، دیم دوکار کوي، الله هم دوکار کوي. و د انسان خو خلا چې د کم طرف ته ځي، آیا خالق طرف ته ځي او کنه شیطان طرف ته ځي. والله واسع علیم، الله فراخی راوستون کې عالم دی. یوت الحکمت من یشاء، دلته حکمت څه دوی مخکې سره ولګو، هغه خيار تو چې پای باندې سره مال د الله په لار کې لګي، او خيار تو وبدار نو خيار خلک هغه چاته چې ازمکه اخلي، پلان کې ډېر خيار ده، بل ازمکه واغسته، چا چې ازمکه ډېری د حساب کتاب ډېر مشکلي، چا چې جیداد ډېری د حساب کتاب ډېر مشکلي. دا وجه مسلمانان کم چې تشپانی دي کنه زموږ تاسو غوند، دا به جنت ته مالدار نو سلويخ کاله مخکې ځي، بعد کې 400 کال رانه 40 خریفا. داولې د دې وجه دا چې دې سره دغه حساب نشته، د مالدار نه خو ته پوس دار ازمکه والله چې دا تا پسا اغسته په چندو د اغسته او جمعات لري چنده کوله نو ځان لري پزمکه واغسته، مدرسې له چنده کوله ځان لري پزمکه واغسته. دا کوي خلک
پکار دی چې دی قرآن وایي او پوه شي په دې خبره چې د الله په نوم کوم شی ته اخیستی نو هغه په هغه ځای کې ولګه کوم دپاره چې دی اخیستی دی. دا ډېره دو نمبري ده. د الله د دین مذاق اړوئ او مسلمانان یې اړوئ. په دې غالبا د تفسیري حاجت نشته دی. هر ځای کې تاسو وګورئ چې کوم سړی د هغه مدرسه یې اوس خدای او دکانداري جوړه شوې. پخوا چېرته علاقه کې یوه مدرسه وه، هغې کې به ډېر زیات رش و، خلقو به هغې ته خپل هر څه ورکول، ډېر ښه نظام به و. اوس هر 10 قدم واپس چې کوم دی مدرسه ده، په هغې کې څه خولی شي؟ هېڅ نه. نصاب پکې څه دی؟ هېڅ نه. په دا به ورته ښایي چې ښځه کله لاس اوچتوي نو غوږونو پورې به نه اوچتوي، اوږو پورې به اوچتوي، او چې کله رکوع کوي نو سر به ګوره ډېر نه ښکته کوي، ښه داسې غونده وي. دا خو رکوع نه شوی جناب. او چې کله سجدې له ځي نو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د کومو څیزونو نه منع کړې ده چې بني آدم سجدې له لړ شي نو د ثعالبو په شان او د سپو په شان به خپلې لیچې نه خوري، چې ته اوچل لږه خولې چې ته د هغې نه منې کړې، بیا دا زموږ مذهب دی. دا مذهب دی د پیغمبر خلاف خبره ده. د دې مدرسو څه مطلب شو؟ نهایت ظلم دی، ظلم. تعلیم الاسلام د مفتی کفایت الله رحمه الله کتاب دی، پای کې هغه لیکلی دی مسلمانانو دپاره 4 حصې دي د هغې. د هغې چې اوس کوم ایډیشن مکتبة البشرا والا چاپ کوي، کراچۍ والا، نو هغې ته شاته یوه پاڼه لګولې ده او په هغې لیکي چې عورتوں کی نماز. هغې کې ورته تصویرونه لیکلي دي چې ښځه به لاس داسې کړي او دې ځای کې به داسې کړي او رکوع به یې داسې او سجده به یې داسې. تا ته د دې اجازت چا درکړی دی؟ دا خیانت دی. اصل مصنف خدا نه دی ښودلی. دې ملک څوک تپوس مپوس کوونکي نشته. عوام په دې خو نه دي، د هغې خیال دی چې دا مفتی کفایت الله لیکلي، دا هغه نه یې لیکلي. دا خیانتونه دي. خو موږ خو قرآن کې هم خیانت کوو. قرآن چې ته راوړی د هغې لومبني سر کې به صحیح 100 اسماء حسنا به وي پکې، او په دویم سر کې به صحیح 100 اسماء رسول به وي. دا قرآن حصه ده، دا د قرآن حصه نه ده. قرآن سره دا ولې چاپ کولی شي؟ آخر قرآن د بسم الله نه شروع کېږي، په والناس ختمېږي. د خلقو خیال دا دی کوم زنانه چې نه پوهېږي، بلکې هغه نارینه چې هغه هم نه پوهېږي، هغې وایي دا د قرآن حصه ده، ما بین الضفتین دی که نه، هغه ټول هغې قرآن ګڼي. بعضې داسې چې هغې کې یو 15 صفحې اخر کې لیکلي، نو په هغې کې تعویضونه لیکلي، څه چوکور موکور یې راخلي، انسې وینسې. بعضې خلک د هغې نه تعویضونه کوي، ما د قرآن نه تعویض وکړو. قرآن کې تعویضونه نه وي. دا په دې ملک کې خلک د الله کتاب سره لوبې کوي. قرآن خپل اصلي شکل کې پرېږده اوس. او دیو د قرآن متن کې هم زیاتی کوي. مخکې تاسو ته ما ویلي سورة یاسین خرڅېږي بازار کې، زنانې وایي لومبني مبین پورې چې ورسي نه بیا لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، سورة فاتحه پورې لیکلي، نو بیا سورة یاسین ورپسې لیکلي. بل مبین ته چې ورسي بیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. دا تحریف نه دی. قرآن خو د لفظ او د معنی نوم دی. مونږ خو هر ځای کې روانې کوو. دا قوم عجیب و غریب قوم دی، پیسو دپاره هر څه کوي. دا غلطۍ دي، دې طرف ته توجه پکار ده چې دا مه کوئ. نه بالکل سیم تھنگ. یؤتی الحکمت من یشاء. حکمت نه مراد خرچا د الله په لار کې کول. الحکمت دانایی د دین. یؤتی الحکمت ورکوي پوهه د دین. من یشاء چاله چې وغواړي. ومن یؤت الحکمت چاله چې پوهه ورکړی شوه فقد اوتي خیرا کثیرا، یقینا هغه ډېر خیر ورکړی شو. وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت ناخلی مگر خاوندان د عقل. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار. دیکھے د انفاق قسمونه ښیي. سړی د الله په لار کې خرچه کوي نو یا هغه نفقه یي. نفقه مې د یو وخت روټۍ چې د هغې څه بنیاد نه وي، څه منښته نه وي، د یو وخت خوراک. او یا به یو منښت وي، لکه یو سړی راغی
وګړي تاغله روټه ورکړه دا نفقه شو، یا تاغله 100 روپۍ ورکړې 100 روپۍ ورکړي ځان له به وخوره، دا د یو خوراک دی، دا نفقه ده. خو که یو سړی دا وایي چې که زما فلانې کار وشو زه به د الله په نوم فلانې کار وکړم 100 روپۍ به ورکړم، دې ته نظر وایي. زال سره لیکي قرآن ستا مخکې دی او نظرتم من نظر، یو د سترګو نظر یې نه د فلان کې نظر ولګېد هغه زوی سره لیکلی شي. و دا به علم چې کوم دمګري ناغي چې ته څوک بولې ولا چې د نظره شوی دی و دا آیت به پې وایي د هغې سره څه تعلق دی، دا خو نظر دی، دیکھو دا منخت ذکر دی دیکھو دا نظر ذکر نشته. دا جاهلان دا دمګري دی چې دم یې واچو دا چلو شو. منخت آیا سړی له تقدیر بدلی؟ یو سړی وایي که ما الله فلانې کار وکړو نو زه به هغه فلانې کار وکړم، نو آیا کار به خامخا کېږي؟ دا سوچ غلط دی. منخت عبادت دی بېشک، دا الله لپاره به کولی شي، لیکن الله ته منخت پسندیده نه ده. حدیث کرا دی د سیدنا ابو هریرہ روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان النذر لا يقرب شيئا لبني آدم، منخت گورے بنی آدم ته شیرا نزدیکی نه کته دا وې چې کا الله مال زوی راکه زب یو حلال کم نو پدې ستا زوی نه کیږي، دا چې کیږي نو دا خاصه توافق دی، دا الله په علم کې و چې زوی وې کی او دلته کې ته شوم وې نو ستاره جیب نه پیسې روخ کړي اسه هوته نه ورکه کنه. حدیث کرا دی دا واضح هم دے پسی لکلی لم یکن اتیح قدره له ولكن نظر يوافق القدر فيستخرج به من البخیل، دا شوم د جیب نه الله رو بس شومتیا مکوي، دا ټول خلک شومان شه د خاص کر زنانه دا ډېری شومان دي د الله په لار څه شي نه ورګي ترکه مې چې منخت نه کړي کنه نو ترې په دې څه شي نه ورګي پدې کې فائدہ نشته دی او زما یقین دا چې پدې به اجر هم نه ملایي. ځکه چې تا خو الله سره وعده وکړه چې که تا دا کار وکړو نو زه به تاله دا کار وکړم، او بدل شو اجر ته ختم شو. پکار دا چې سړی اول یو نیک کار وکړي، انفاق فی سبیل الله وکړي، روزي پخېږي بالفرض، یا چاله 200-300 روپیو کی ورکی د خپل وس مطابق، بیا الله نه سوال کی چې رب ما ستا د رضا لپاره دا کار وکړو ته په ما مهربان شي زما د عمل صالح په وجه زما فلانې کار وکړي، اوس به انشاءالله الله اجر هم ورکړي او عین یقین دی چې الله با کار وکړي. منخت عبادت ته لیکن دا پسندیده نه دی او دا دغه نه کوي، انسان له تقدیر نه بدلی چې ما منخت کړه و خامخا ودا کی. وما انفقتم من نفقة آغا چې خرج کوي تاسو څه خرج او نظرتم من نظر یا منخت کوي څه منخت فإن الله يعلم، نو بېشک الله پای باندې پوهیږي. منخت عبادت ته دا به الله له کولی شي. موږ ویلو مخکې آیت کریمه کې ما احل لغیر الله به کې چې دا الله نه سوا د بل د نوم منخت کفر دی. پیر بابا رحمت الله علیه کتاب د تذکرۃ الابرار پای کې لیکلی دی چې یو سړی د الله نه سوا د بل د نوم منخت وکړي نو فالذابح مشرک، منخت کوونکی مشرک دی. کوم شی چې منخت کړی دا نو میتتن مردار ده، او ورپسې اخري کې لیکي دی وامراته باینتن په د ښځه طلاق. دا دومره سخت کار دی لیکن اکثر و بیشتر نادان نارینه او زنانه لګیا دي په دې د الله نه سوا د بل عبادت ولګي جایز نه دی، بندگی اللہ پورے خاص کر او نشته ظالمان لپاره من انصار سوک امدادیان ان تبدوا الصدقات فنعما هی. چې کله سره خرچ کوي دا کیفیت بسې په کومه طریقې خرچ کی نو ګوره اراده باندې کا ساته، کته ښکارا خرچ کې نوم اراده نه کو ساته او کپټ خرچ کې نوم اراده نه کو ساته. قرآن اجازه ولې ورکړي ده د دواړو طریقو اجازت ورکړي، که خرچه پټه کې نوم ټیک ده او که خرچه ښکاره کې نوم ټیک ده. خدای کې یو حکمت ته حکمت چې ستا په نظر راشي ته پوه شي بیا
بعض خلک غریبانانی نهایت غریبی لیکن هغه ته خپل عزت نفس دومره خوږي چا د لاس نه وګړي نو دا سړی به څنګه پیژني زه به څنګه پیژنم ته به څنګه پیژنې یو کس ته معلوم دی چې دا سړی ډېر غریب دی خدا ډېر غیرتی دی سوال نه کوي نو یو سړی ولګي او زموږ مخکې هغه له سور کړي چې وایي دا خیرات ته یا زکات ته د مطلب دا چې نور خلک دی وپېژني چې دا دی مستحق دی نو دا ډېر بهتر دی د غریب په حق کې د غریب په حق کې دا بهتر ده ځکه چې هغه ځان ښکاره کول نه غواړي دې طریقې سره خلکو ته معلوم شي چې هو دا سړی خو غریب دی موږ ته مالدار ښکارېده یو دا طریقه ده دا فقراو باره کې صحیح ده او چې تا ته یو سړی معلوم دی چې دی غریب دی نو که هغه له ته پرده کې پیسې ورکړې نو خو زیات بخي د هغه عزت نفس هم بحالي او ستا نفس کې هم ریاکاري نه راځي قرآن ځکه دواړو اجازت ورکوي اجازت د دواړو دی لیکن د ریا سوچ بنئ ان تبدو الصدقات لومبنه طریقه کچره ښکارا کوي تاسو صدقات فنعم ما هي نو دا ډیره خبره خیرات ښکارا کول خبره چریا پکې نه خلق ته پته ولګي د غربت وین تو خوها لا دویمه طریقه او کچره تاسو دا پټی کې خیرات پټ کې وتوتو الفقراء ورې کې فقیران ته فهو خیر لكم دا استاد پاره غره مخکنه د غریب د پاره غوړه وا د ستاره پاره غوړه ستاره پاره غوړه دا چې تا کې و دریا شایبه ناراضي نیت کې بده بیراهروی ناراضي ويو کافران کو من سیئاتکم ولری کی واسطا سنا استا سو گناہونا والله بما تعملون خبیر او الله پای سوچ کې تاسو خبردار دے لیس علیکم هداهم ولکن الله یهدی من یشاء دې تسلی بعد البیان وای کله سړی ځان لزارش نه کی ډېر کوششو کی چې د الله پلار کې د خلکو عجیب نه سروزي خو خلک چې ګم یا خو د تویټ کېږي نه بالکل پیسہ نه ورکوي نو پکار دی چې یو سړی ترغیب ورکي او خلک سور نه کی نو دی نه خفه کېږي لیس علیک هداهم نشته ستا په ذمه باندې هداهم د دې هدایت دلته هدایت نه څه مراد دی انفاق فی سبیل الله قطار څومره ترغیب ورکې نو دا ستا په لاس کې نه دي چې یو سړی د خامخا د الله په لار کې خرچو ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت ورکی چاله چې غواړي هدایت سمانا انفاق فی سبیل الله وما تنفقوا من خیر چې خرچ کوي تاسو سمال فلانفسکم د خپل ځان د فائدې د پاره کوي لیکن ستا خپل خیر دی ستا خپل فائدہ را پکې وما تنفقون او تاسو خرچ مکوي ابتغاء وجه الله مگر په طلب د رضامندیا د الله کې خرچه باندې د الله رضامندیا وغواړي وما تنفقوا من خیر او چې خرچ کوي تاسو سمال خیر مال ته وایي دا تقریبا دریم سلورم ځای چې قرآن مال ته خیر وایي مال بهتر چیز دی دا کم خلک چې غلط لګي دا غي غلطي ځکه غي د پر مال شرشي مال خدا الله لوی نعمت ده اور رسو سورۃ النساء کې راځي جعل الله لكم قیاما دا الله تاسو د املاد نه غول سب باعث جوړ کړل د مال په بنیاد د سړی املا نه غي د خرچه کولی شي هر ځای کې خدمت کولی شي چې پیسې نه دی وسوږي د مړي باندې کفرم نشي چولې تش د لاس خو خدمت دي ځان ورته ملامت ښکاري چې ما سره سنشت سو مال نقصانی چیز نه ده مال بهتر چیز ده سیدنا عثمان سره مال ہوگا اب ایسو گول یہودیانو بیر روما اغینا باغی پیسو بانے اوبور گولے یہ یہودی قبضہ کے ہو آگا پر 10,000 درہم اگستے ہو 10,000 درہم لگی گا نا پر 10,000 درہم واغا سے مسلمانان دا پارے وقف دا سے مالداری خون گئی دا سے مالدار نہ چاہے خلق ځان د خلکو د سر مالکو غني
او ډېرو حدیثو کې شته دی چې د غلې قحط راغلی دی مدینه منوره کې. حدیث کتابونو کې مشته تاریخ هم لیکلی. سیدنا عثمان قافلې رسېدی. د تاجرانو خیال لای چې موږ به دنه دا واخلو لاره کې بیا مدینه منوره کې به ښه په قیمت خرڅ کړو ګټه به وشي. لیکن سیدنا عثمان ته علم شی و چې مدینه منوره کې قحط نو چا به یو ریټ وی چا بل ریټ وی هغه جواب کوي مات سره د دینه سیوا لوس کړی شوی ما سره د دینه سیوا لوس کړی شوی. تقریبا د 3.3 خانو غلا هغه خیراتی ورکړه. خلق ور تاجرانو به ویل دا ورته چې د مدینه ټول تاجران خو تاسو سره ولال دي سوق دي چې هغه تاسو سره د دینه سیوا معاملې کوي هغه الله دې کنه رقم معلوم. دا وخت سیدنا عثمان خلیفہ ہو کنه حکومت اختیار کړو چې یو سړی د هغه حکومت کې اختیار نه نو دومره هغه انفاق فی سبیل الله په دې کې هغه اقربا پروری کړي کنه ټول خلکو په کار راغله. او تاریخ دروغ لیکلی دي چې جی اقربا پروری کوله ځکه د حکومت برباد شو. تاریخ منه او کنه صحیح حدیث منه او پاګه چې کله اعتراض کړي شه دې په دې باب کې ان شاء الله خپل ځای کې موږ وایو بیا ناغه ویل چې ګورا زما طبيعي عمر پوره شوه ده ته هر خاندان یو طبيعي عمرې اکاتیا کالو کې سړی مړ شي سلو کالو کې مړي سو شپېدو کې مړي د ټولو خاندانو یو طبيعي عمرې زما خاندانی طبيعي عمر پوره شوه ده او چې کله زما ځواني او ما تر پیسې مینه او ما سره نو ما دا خدمات ته شمیر الله می کړی دي. نو اوس بزا آیا د مسلمانانو مال په خپلوانو باندې تقسیموم تاسو آیا تاسو او بیا قسم سره وې زماره په الله قسمی چې په خپلوانو کم مال خرج کوم د خپل جیب نه خرج کوم. دا نخکاری خلکو ته روافضو غپ لګولې دي او هغه په بنیاد باندې هغه بدنام کړل. یو پاکستان کې ناستو یو د مصر کې ناستو دای کار بل نشته ما سي واده دي نه چې سیدنا عثمان باندې کیچړو چالي دغه مالدار وړل ویل خلکو دا وسوګو کی سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم غلخ په لور سیده فاطمه ور کوله رضی الله تعالی عنہ او تاسو ته وګو تاسو سره سشتره مہر ناغلر نه یو د 2 سوزونه راوړل یو دا غزغره وا یو بل څه یو بل څه هغه په دې سګي سیدنا عثمان هغه مہر تس خپل ځان راواچو چې دا مہر بزور کوم او سیدنا عثمان هغه د ولیمه هم دوا اوخي ورکړل وې غسته ول دوا اوخي دا مال لګا تا چې تمرګي له بيزا غستی شومتیا هم هدي ولې بدل کیسه شي نه ملاويږي یعنی قرآن چې کوم شی جوړی ناممکن نشته. سیدنا علی له دوا اوخه واغست چې دا محرم په ماشه دا اوخه چې کله ولیمه نه داوا علالږي. او صحیح بخاری کې حدیث ته چا وخت کې سیدنا حمزه راغې شراب اسکلو دا یو خان نه قوم پرې کو دا غینه جګرم رو باسو امردارش سیدنا علی راغې سترګو کې اوخه وی چې یا رسول الله عثمان کے میوخ مال راکڑے نا دا چلو شو زمونږ تر دا چلو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ هغه ته سزور نه وکړه هغه نشه کې و هغه تم زما غلام است خپل زما غلام دا صحیح حدیث ده. زیو زیناستم یو سیب سره ناغه سوی په دې کې اصل کې یو پټ رافیزی راغلم زهری ده دا حدیث جی هغه جوړ کړی ما ورته رستو ورپسې وګوره حدیث کو الفاظ تر حدیث کې دای چې دا معاملہ وخت کې شی وا چې کلا د شراب د حرام والی اعلان نو شوی
دا کتا ته یو سړی وي چې فلان کې صحابي د کفر په حال کې بت پرست نو ته به سجده دروغ دی. امام زهري نه خلق اوس دا لانجه جوړه کړې ده. دا اصل کې دغه حبیب الرحمن کان دهلوي زهري بدنام کړی دی. دا ټول لاغه په پیخو کې لګیای بس کوم ځای روایت کې زهري راشي روایت وکړم کې راځي رافضو څاوي رافضو دروغ وي. دا روایت بالکل 100% صحیح دی. د سیدنا عثمان دا ډېرې قربانۍ دي. قربانۍ خلقو ته نه ښکاري او که آخر کې هغه بالفرض خپل هغه خپلوان مخکې کړي دي چې هغې دغه علاقې فتح کړې وي. اصل خبره دغه ده. د سیدنا عثمان خپلوان چې کوم ټول جرنیلانو سپهسالارانو کوم علاقې چې هغې قبضه کړې وي نه پای کې هغې له برخه ورکړې وه. او د اسلام اصول دي کو څه داسې خبره نشته دی چې د اسلام د اصولو خلاف. بهر کې مال ناکاره څیز نه دی، مال ښه څیز دی. دا بعض خلک د هغې ظرف خرابي نه هغې غلط استعمال کړي. قارون سره مالو کله چې هغه ته وویل چې د غریبانو خیال وساته هغه څه ویل چې ستا ما باندې مال ما سره مال نه دی خوښ. هغه ظرف خبرې. وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوئ تاسو سمال فلانفسکم نو د خپل ځان د فایدې ځانونو د فایدې دپاره. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او هغه چې خرج کوئ تاسو شی وما تنفقون او خرج کوئ تاسو سیز الا ابتغاء وجه الله مگر په طلب د رضامندیا د الله کې. وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوئ تاسو سیز یوفی الیکم پورا پورا ورکړی شي تاسو ته. پورا نه ورکوي خو د هغې ثواب پوره ورکوي. وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې ظلم نشي کولی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. دا بیان د مصارفو دی. مال چاله ورکو 10 روپۍ ورکوي نو 200 ځای تپوس وکړي دا چاله ورکوم وایي ته چاله مه ورکوه ځان له پې نسوار واله پوه ډېر شی دا سره چې اوس خلکو ته دا ښایي. قرآن ووایه په چل به پوه شي که نه. للفقراء دا لومبنی مصرف للفقراء دپاره د حاجتمندو. یو سړی فقیر دی حاجتمند دی ډوډۍ نه لري پیزار نه لري جامې نه لري نو که ډېرې پیسې نو کور ورله واله لږې پیسې نو د یو 2-3 من وړو غم ورله وکړه د هغې نه هم لږې نه یو جوړه جامې ورله ورکړه. فقراء ګوره فقراء. خو دویم دا چې الذین هغه فقراء احصروا فی سبیل الله چې ایثار کړي شوي دي په لار د الله کې. احصروا فی سبیل الله نه مراد بالاتفاق د دین طلبا دي. دا محصور دی فی سبیل الله. دا ولې دی که پیسې هم ګټي نو بیا سبق نشي ویلی. څوک چې پیسې ګټي هغه بیا د دین کار نشي کولی تعلیم نشي کولی. تاسو ګورئ چې کومو طلباو ته د پیسو چسکاو لګي هغې سبق پرېږدي که دیني وي که دنیوي وي. نفسیات که تاسو د تعلیم ویلي نو تعلیم یو مسلسل عمل دی. دا هغې لومبنۍ جمله ده. تعلیم مسلسل عمل دی باب تفعیل لګه دیکھے کہ یو سیکنڈ هم کټنګ راغی ختم شو. په دې وجه کم طلبا چې دي طلبا دا اولین مستحق دي د زکات د انفاق فی سبیل الله. دې لپاره چې دي سوچ او فکر نه دی بېغمۍ د الله دین ته او دا بېغمۍ بالکل انختي هغې ته ذهن کې شبهات وسوسې نه راځي چې زمونږ به څه کېږي. زمونږ د ټول نه زیات دغه طرف موږ محروم کړی دی. زمونږ خلک خیال لایي دا مالدار دی. قرآن وایي یو څه خلک شته راسي د هغې خیال لایي چې دا مالدار دي. مالدار نه وي. احصروا فی سبیل الله. دریم لا چې لا یستطیعون ضربا دی طاقت نه لري د تللو فی الارض په ځمکه کې شل نه دی خو تلی نه شي بیا د سبق قضا کړي. یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې بې خبره سړی اغنیا د مالدارو چې څوک خبر نه هغه وایي دا مالدار دي بادامو ګاډي چلیږي. من التعفف د وجې د بچ کېدلو د سوال نه. متعفف دی پاک دامن دی سوال چاته نه کوي
دا خلکو خیال نه چې دا مالدار دی، میانس کې مالدار نه وي. د دې وجې نه دینه مفسرین نکتو باسي، زمونږ استادان هغه بار بار وایي هغه دا چې یو سړی مالدار دی نو دا د هغه ذمه‌داري ده چې مسکین معلوم کړي، غریب او فقیر معلوم کړي، دا هغه فریضه ده. دا نه چې غریب برازي ته وایي چې زه غریب یم، دا هغه فرض دی چې وګوري، ځکه ډېر خلک داسې غیرتمند شته چا لوګې نه مړ کېږي لیکن چا نه څه نه غواړي. دا مزاج پیدا کړي ځان له الله بتا ډېر صدر کی. یحسبهم الجاهل اغنیا مالدار من التعفف د وجه د ځان بچ کولو د سوال نه. تعرفهم بسیماهم تب پیجناغي پنخ خپلو باندې نه خیدار چلا اسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه په واز خلو، سوال نه کوي د خلکو نه په واز خلو او بق نه کوي یا الحاف بے ضرورت، سوال نه کوي د خلکو نه الحافن بے ضرورت. چاته حاجت نه سوال کولی شي، چاته حاجت نه سوال نشي کولی، اوس خو پیشه ده د خلکو کلی کې وایي ښه سوټډ بوټډ وګرځي مزیدار. نو بیا ته وایي چېرته کار روان دی ښه جامې به یې چولي، نو به چې ګورې بازار کې به یې وګورې په سر به یې څه شی چولي او سوال وکړي خلکو نه. د کلي سړی چې ونی بیا دې پټ شي، دا بې حاجته لګیا دی. پخوا داسې خلک وو د سرګودې مسلم ګاډي و چلېدل، د دې مالک چې فقیر و خلکو نه به سوال کو، هغه پته دی کې ولګېده چې سورلی ورسره جنګ شروع کو نو هغه خپل اصلیت هو بیا. پېښور کې دا معامله شوی و، مسلم ګاډي موږ ډېره موده سرګودې تللي راغلي یو، او د هغې چې کوم مالک و نه به سوال کو د خلکو نه. کله کله داسې خلک هم وي د هغې ګاډي او هغې سوالونه کوي. ایوب خان وخت دا نوټونه بدلېدل، د ټول نه زیاتې پیسې 2 مني 2-3 بوجه فقیرانو به راوړې. دا فیشن جوړ شوی دی اوس زموږ دې کلي کې. دا زنانه چې کومې ګرځي ستاسو کلي کې همي بلا میخي بلا څاروي خاوندان یې هلته ناست دي چې کوم دی ټول ورځ په کوڅو کې ګرځي خیراتونه غواړي. دا ګناه دی. حدیث کرایي چا چې بې ضرورت سوال کړی دی قیامت پر ورځ د مخ چې کوم دی ډانچې به یې په دې باندې وسو پوست گوشت بنئ پدې کې. دا ګناه کبیره دی، ولې بې ضرورت سوال کوي. بیا کم کرتب چې خاص خلکو له ورځي ډېر داسي په هغې باندې قرباني واجبي، په کلي کې قرباني نه کوي، بل ځای کې وکړي چېرته خورې واده چېرته روري بل ځای کې، دې دپاره چې قرباني والته وشي ماله او برخه راوړي چې ماله دلته څه میلو شي. دا څه ظلم دی پر رب کائنات باندې د انسان دومره ایمان متزلزل شي. ډېر داسي چې هغې خیرات زکات په لازمي ورکوي هم لیکن خپلوان له کلي کې نه ورکوي، بار لیږي دې دپاره چې په ما پرده پرته وي چې ماله خلک زکات راکوي او سرسایه راکوي. دا چلونه مسلمانان کوي او هغه خلک یې کوي چې هغه د دین ستني. دا جرایم ځان کې مه پرېږده، لرې کړه ځان نه. زما لومبنی ورځ جماعت کې تقریر کولو، ما ته والد صاحب د الله وخت ما ته جماعت کې به تقریر کوي، ما ورته زه نشم کولی. ما ته یې ولې مې نشم کولی په درېیم ځل یې ویل نو ما یاره ته خلک سرسایې درکوي او زما خوښه نه ده. هغې تقریر شروع کړه. اوس دلته زه رالم ممبر باندې کېناستم، زما والد صاحب پاسې دا ډېر حق ګو سړی و. هغه ویل په مونږ سرسایې نه کېږي، مال سرسایې مه راکوئ. پیش دي کې یو سړی داسې پلار چې هغه داسې ویلي په مونږ سرسایې نه کېږي، مونږ له مه راکوئ. هغه روز شوه دا روز شوه 78 کې زه طالب علم نه واپس خو راغلی مخکې هم کار ما 78 کې شروع کړی. هغې وخت نه وارې تر اوسه پورې انشاءالله هېڅوک به ثابت نه کړی شي چې هغه مونږ له سرسایه راکړي. ولې په مونږ وخت نه تېرېږي، هغې وخت کې په مونږ سرسایه کېده. خو دا سیز داسې دی
पसंदीदा न रहे। अल-यद अल-उलिया खैर मिन अल-यद अस्सुफला के रातल पगार वर्कउन के लास दा गस्तून की लास न बेहतर रहे। या को सड़े ताले गिफ्ट दर कई ज़ान ल सके ज़ान ल मसली दी खुदा से जुना कोशिश दा कवे जदावा न गुस्तिश डेर खवा खल्ला तेरी अल्हम्दुलिल्लाह तेरे डेर फैदी दी और तेरे खत अकेली की होदे न माते खल्क़ तैमे माते में तो मालदार है सके प्रोफेसर है भला तनख्वाह था न माए माता वो खम याद जमा 240 रुपये तनख्वाह हमारे वो हम नहीं रस्ते लासे खबर है असल के दे अलगना गना नफ्स मालदारी अगर इंसान द नफ्स मालदारी दे पैसों सड़े ना मालदारी मुंग वाले से मुंग तरबियत दा से रागले मुंग तबे को रो चडोड़े होरे कुछ बाहर जाए न शुंडे ओढ़ के जो सोगदा न हुई जरा को रो कर समझता मिजाज दगा जोड़ के अल्लाह में मालिक दे बेरा कई ब्याह और कई वही तो सठू गत के गा पदे तरीके पे घटम थे कम इरादा बाने घटे अल्लाह वादर कई और दे जुमरा के मरा दे चरते के दाड़े जिल्लत कार दे नहायत जिल्लत गरीब गुरबार जुमात के तालिब इल्म दे अगवान खर्चा होगा सुमर जब गोले से होगा जो सरगोदा के जो फारिग शू तो माँ सर तुम्हारा पैसे नहीं जब वापस के लिए तरह गले लेकिन माँ ब्याम चाहना वक्ते तो शपेज़मलास तो माखिरिश पाओ तो माँ खूब बोलिद चिबारा ज़ियारुम पदरेम छत बांधे ज़ख़तले माल तो बला शैतानी जुन दी माते जोले डग माँ तो पैसों ज़रूरत हो सार चीज़ पास है ना तंगे तंगे होंदे थोड़े ही बाप मुनारो की नीवे पहुँचे वाला से रमज़ान पूरे खानदार रह जाओ खूब दिल्ली दें से कह दे ब्याह वापस रहा यो साथ बस में ब्याह लड़ के रहा चल लड़ सके से दियो ब्याह से नहीं हो पहुँच लड़ा ब्याह में से क्या मड़ा खूब दिल्ली दे सही हो ना पदरे दल मेरा आदा कड़ा ख़त्म चला माल तशे के प्रति आल तक वाकई अता निजुन माते जोले राडा कतरा नेलवी से होता मैं खूब हुए हाल में मरता हूँ न बातें अल्लाह ने मत तारे इधर के दखल तो सुख पे सीख दी लाइयो मिसाल में रहता हो गैरत च्यू की सड़े अल्लाह पसाद चिन्हों को सवाल की अल्लाह बस असबाब पैदा की वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह देख किस दरोग निश्चित वर्कई अल्लाह कुछ करे इंसान अल्लाह रज़ा तलब की अब तुम्हारा पैसे हुए जडेर शे आओ के पैसे तो मन लगे कि ज़रूरत पे खमशे न बस मर गई तो गले गुंदे खबर हो कि भाई कोर के कार ख़राब दे या माता पैसे पकड़ दे इल्हाफ बनई पवास कुमी और पवाज अखला बना वाले खपल आजत पेश कर भाई माता से मसला रख कम चिस्ता दोस्ती न दोस्त आ गई चाहता इंसान तो मिजाज न वाकिफ़ी अगर भी डेर और गई दोस्तान बारे के खुदा गज़ाली की सहता इस्तेमाल करे होगा गज़ाली दे या शेख सादी दे दोस्त रागले उन्हें वर्ते माँ सर पैसे निश्त पैसे पकार दी देर गुरबत में रहे अगर पैसे वर के जलान तो जड़ल खजे वर्ते एकदम रशु में बोले जाड़े उस अगर ये पदे न जाड़म हमारा दोस्त गरीब शो न मात्र दे पता हो न लगे अगर मुहताज शो न राग न माते हुए चमाले पैसे रख दोस्त एरा से पगारी दा से दोस्तान डर कम कुछ में मिलावी रिश्ता वो कम कुछ मिलावी तो तलबा और डेर ख्याल सा देख दा जमुंग द मुस्तकबिल द दीन इस्लाम बोझ गले देख पदे के वह अल्लाह अफराद पैदा की दे कि अल्लाह मुदरिसीन पैदा की द कुरान द हदीस सर्फ नह मंतिक बलागत मानी सबने दीन चले दागे टोल दामदे मदरसों की पदे के अल्लाह पैदा की अल्लाह दखपल दीन हिफाजत दी पर ज़रिया बांधने गई पदे के डेरा फ़ायदा चदा सीस सवा जमुंग पगारी पमुंग बाने के तालिब इल्म के खर्चा न विषय है न ज़बरदस्त नहीं नासूस कमो कमो खल को जदा खर्ची कड़ी रिश्ता पर ख्याल दागी पदे सवाब के अजर निश तरह से लाओ सदका जारी है तो दे तरफ था तवज्जो कवल पगार दी असहाब सोफ़ा
د رسول الله سلام په مسجد کې هغه دنکاچه والا چې هغه مدرسه وداغو رسول الله سلام په خلکو ته ویل دي روټه وروړي خوراک وروړي به قتلم په خپل او که چا به خراب وروړي به زوروم خبره به ورته ګولي چې ته ځان لدا څه خوري ته دین طلبه لدا څه وروړي دا حقدار دي لا یستطيعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم ته پیجنې د دې په نخو باندې دی سوال نه کوي د خلقنا الخافات چمټ کر تا پورې انخلینه د اور پشان وما تنفقوا من خير اچ خرج کوي تاسو مال فإن الله بي عليم نو یقینا د الله پای باندې پویا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه دته بیانو اوقات الانفاق سو خرج کم د خرج وخت نشته خو چې کله غریب راته نه ورکاو لکه د شپې وګ تروس خپل وست هم ګوره چې ستا وس کله راغی چې کله وس راته د الله په لار کې خرچ کوه هغه کسان چې خرج کوي هغه خپل مالنا باللیل والنهار د شپې او دروازې سر وعلانیه پټو ښکارا فلهم اجرهم نشتره داغي د پاره اجر داغي د رب پنيز د وای سره پاغي باندې او نواغي غمجن کیږي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دریم باب دے 283 آیت پوری جی په دې باب کې سودخورو ته قرآن مجید زور نه ور کوي تخویف هم ور کوي او دا ذکر ور کوي چې دا خلق اصل کې مانعين دي د انفاق څنګه مانعين دي یو سړی چې یو غریب له قرض پیسې ورکي او پاغي سود اخلي نو ستا په خیال دی و خیراتي پیسې ورکي نه ورکي دا کم خلق بعضی ورکي مخاله سستی شهرت ته پاره ورکي سستی شهرت ته پاره غلاګانې ملاګانې کړي د حکومت نه نو بیا ته اختر پروز باندې طالبان الله مدرسه کې سور کې د خلکو مخ کې پاره باندې خپل مدرسې هغه اخراجات کمای اړې چالاک خلک دي دانه صاحب راغی جمعات کې مدرسه کې پیسې ورکړي ولغه سره ریکارډ کیږي کنه کیږي ریکارډینګ کیږي نه غال ته کې دی پای باندې خپل ټیکس معاف کړي چونګ مدرسې چلو دارا سے 2 نمبر خلک نه دی کا کم ټیکس پټ کړي هغه ټول ورګه مدرسو لا نو مدرسې ته بیا غالبا لسو کال لپاره بیا چندو ضرورت نه پیږي او دا اصل کې مانعين د زکات دغه خلک سودخواره مانعين د زکات او دې کې بیا څه قوانین هم خې دریش امور انتظامی وخې هغه تعلق به مال سره الذين ياكلون الربا هغه سان چې هغه سود خوري دا محاوره ده کنه خلک ویل کې زما پیسې دی خوړې خلک ډوړې خوري پیسې وسوګ نه خوري سود داخلي سود خوري نه خلک لیکن دا څنګه د پښتو محاوره ده داسې د عربی محاوره ده هغه سان چې هغه سود خوري سود څه دوی کل قرض یجر نفعا فهو ربا مختصر تعریف دی هغه قرض چې هغه تا چاله ورکو او قرض ځان پسې منافع راخي نو کته هغه له هر سنوم کې دی ک انټرست ورنوم کې دی کو سود ورته وای تاسو دی اوس دا ربا وای کل قرض یجر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې ځان پسې منافع راخي نو دا سود دی حدیث لحاظ سره صحیح نه ده حدیث لحاظ سره صحیح نه ده لیکن هغه ته سود نشي ویل سود ځان لسه ها جی پی فنڈ باندې انټرست دو قسمه ده یو هغه چې کې د ملازم اختیار شامل دی او یو هغه چې هغه کمپلشن نه پای یعنی بعضی حکومت لازمان کټوتی کوي نه خوستا مال نشو ځکه چې ته سبا غراو باسه ته نه بیا غوړي کنه واپس او کم چې هغه چې هغه باندې کمپلشن نشته بلکې ستا اختیار دی او ته دې را پاره کې چې ډیر شي کم شي زیات شي دا دویم ګناه دی سود دی دا لومبه سود نه دی مفتی احمد شفیع رحم الله دې باندې کار کړل پرویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود کا مسئلہ مختصر رسالہ
دغه جواهر الفقه کې موجود ده دا سود نه دی کوم چې کمپلشن دی پای کې اسود نه دی او پای کې زکات هم نه راځي حکومت دا هم غلطي کوي چې زما سره بالفرض بنولا فند پروت دی او چې ځکه ریټایر کېږم نو ما ته وایي چې ته رسید راکړه چې او ته به دې نه ته زکات کټ کړې ته زکات ولې کټ کړم زکات خو راځي په حولان حول باندې تر اوسه تا سره پرته وي زکات ته کټ کړم عجیب کار ده یہ نہیں کہ پیسے چراکی مالا د بینولا فنڈ ما توی ته زکات کټ کړه زکات ولې کټ کړم زکات کې خود بس اصول دي تاسو ما ویلو کنه یو نصاب او بل حولان حول کال ته دل چې پکې کال نه تیر شي کنه زکات ورک لیکن زکات نه مطلب دا اصل کې روانه ټیکس ده چې حکومت بیا لړ شي خزانه ته لړ شي دا ظلم ده اسی ګڼ ظلمونه کې یکم رمضان چې راځي یکم رمضان د رمضان نه ته یو ورځ مخکې 1,00,000 روپے جمع کا نو یکم رمضان باندې بیا والی درلخ زکات به دې کړی ولې په دې باندې ډېر مخکې موږ سیمینار هم شو ډېر خبرې به مونږ کړې دا ضیاء الحق صاحب داروانه کړو در هغه زمانه کې دا شی شو بیا ماته یو کس ویل دلیل پیش کړه ما یې ګوره دین الحمدلله مونږ له راځي دین د خبر یو اصل کې داوا چې سیدنا عمر با کلا آخری کال په آخری میاش کې کوم تنخواه ورکوله تنخواهدارو خلکو فوج لبه ورکوله امامان لبه ورکوله قاضیان لبه ورکوله چا لبه چې زکات تنخواه ورکوله نه به تپوس کو چې تاسو سره اموال باته نشته کې نشته تاسو سره کور کې څه جمع پونجي شته کې نشته او کشته نو څومره دا پاغي زکات کیږي او کنه کیږي او دیانتدار خلکو هغه وچا به وشتا چا به نشته چا به وشتا څومره دا دومره نو هغه کټوتی به هغه تنخواه نه کوله زکات خو چونکه جمع کول د حکومت کار دی کنه اموال باطنه کټوتی وا سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه دا غي د تنخوادار او تنخواه نه کوله دا دی له دلیل ورکړو دا دلیل دی دا غلط دلیل دی غلط دلیل پدې چې کله ما سره کال نه تیر شي نه پای باندې زکات ته کې راغله نو دې څه نقصان وکړو چې کم دې شریعت پاتې شي کنه تا چې ته منیجران نه تاسو کې تا دا پته ولګا ډېر مسلمانان حاجیان تبلیغیان پنځپیریان وابیان دیوبندیان بریلیان ډېر چې خلک ای بکا درخواستونه جمع کړي چې دغه ما زقادیان هم ډېر بولی کې زرا حافظی ما ډېر به شیم دې صفه دی ته دې فائدہ دی چې دا غي د مال زکات نه کټي دا رامیتوب دی حکومت جوړ کړه او باسل نه دغه چل گئی زکات په نه راځي روافض شیعاګان زکات نه ور گئی قادیانی نه زکات نه اخلي ول غیر مسلم دي نو سوال لای چې سړی ځان ته غیر مسلم وي نه دی مسلمان دی ما مطلب دا دی خبره چې سړی د زکات د پاره دا وي زکاتیانه مینه ز کافر هم نو آیا دی مسلمان دی دا جرم چا پیدا کړی دی دا غي مرد مجاهد پیدا کړی دی پوه چې په خاتم النبیین ټول ملک والو اس چل گیا دا ظاهر باطن کې تمہارا فاصله ولې ساتي دا غلطی ده دې دا قتل پګاری دا څنګه ومو الذين ياكلون الربا کسان چې غي سود خوري لا يقومون دی بن پاسی د قیامت پر الا كما يقوم الذي مگر پشان دایکس چې پاسی هغه تخبطو شیطان مې المس چې ګډوډ کړی هغه شیطان مې المس سے مس منه لیونتو دواجه د لیونتو نه شیطان انسانانو کې نوزي دا عقیده زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم څنګه چې وینا په انسان کې ګرځي دا شیطان ګرځي خو یریګه ما چې ګنر چا کې ګرځي مونږ لا کلمات راځي اعوذ بالله مونږ وایو بس شیطان مونږ خاله نشي راتله شیطان چې انسان کې نو زنا سے چل گئی دا مختلف حرکات دي کم بنی آدم ته چې شیطان نه نوځي ابلیس یا هغه ذریت ناصر زمکه لرا بغي اصل کې دې سړی
پیسې به ډېرولې او پای به ځان خوشاله و د سود دغه فایده نور څه فایده خو پکې نشته د الله قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی به لیونی مجنون وي ذالک بأنهم قالوا دا په دې وجه چې یقینا دوی ویل انما البیع مثل الربا یقینا بیع هم د سود په شان ده دا یو سوال دی چې جی خرید فروخت کې هم مونږ ګټه کوو په ګټه کې هو کې تاوانی کوي یہ پکې استاره کې تاوانی نه پکې څنګه یو شان شو الله وی ګوره دې کې خپل عقل ځان سره کېدا وحل الله البيع الله حلال کړی دا بیع او حرم الربا بیع حرام کړی دا ربا حرام کړی دو شیزونه جنسی تعلق کې سړی پر نکاح اوساتی ناجائز ده که ناجائز جائز ده کبي نکاح اوساتی نه بیا عمل خو یو ده عمل یو ده لیکن الله یو ته جائز وي بل ته ناجائز ولې په دې کې ستا عقل شریف کار نه کوي عقل ځان سره کېده دا نه پکارېږي ته چې مسلمان یې ته به د الله منې او د رسول به منې کم خلک چې معتزله یې د عقل داسې پرستش کوي دي ته ووایه دې کې څه چل دی او شی یو دی دین کې عقل کار نه کوي دین به د عقل رڼا کې استعمال ہے نو بس قیامت پر ورځ داسې پاسې نو هغه یو تمثیل لګا نه هغه معراج په شپه واجب یو تمثیل لګا او دا غي وجم دا چې څوک د خلکو غوخه ویني خړلی ویني زه خړلی دغه سزا سزا من جنس العملی جزاء من جنس العمل نو خو دې ځان لډېره برای دي قران او حدیث نواله می دا کومګون خو ته تقریر به جوړ شي ایو تقریر جوړ شي درس ته جوړي خلکو ګوري تفصیلی کتابونو کې قران نه معلومه ده حدیث نه معلومه ده چې الربا وان کثر فعاقبته الى قل سودی مال کار څومره ډیر شي نو دا غي رزلټ به صحیح 0 صفر ا دې ګما کیسه هم کړي ډېر دلس دغه شاګردان ته بیا دي پنځم جماعت کې چوم نو تاج کې خپل خرڅېدا شعر خرڅېدل یو شعر په 50 روپیو 50 یا 10 روپیو نو ما پیسې راوغسې سي طبيب صاحب دی الله وبخي زموږ استاد دا خانه مغي چلو اور ما فارم ډک کا ملےګا غي دا نو خزه پیجنده ما ما دې ته پدې پويږي مې نه یا دا مګه ها دغه سود دا ګناه نه مګه پس ما پرې خود ما دې چرته لګې مې غیره لګم ویداغي ته وځه خط لیکم نو ای په فرس رولې نو کتاب به واخلو ما ښه نای روپو باندې هغه مال یو کتاب واغس اردو یو کتاب را واغس هغه کپنی چلے دا چلے دا چلے جا چلے دا کډر شعر زو دخل کو بیا سو وخت دیوالیه شو بیا دغه قران مجیدونه با یعنی څومره لوی ظلم دی عنایت الله نو دغه صاحب هغه قران مجید د سود په پیسو چاپ کو قرآن چاپ کوا د قرآن خون کوا قرآن خصوص پیسو ته آرام وي هغه دیوالیه شو بیا سپریم کورټ او های کورټ لاندې باغه چاپ کېدل او کوم خلکو چې پیسې وی هغه ته ادایګي په دغه طریقو شو اوس هغه تاج کبنی ډاکټر محمدین صاحب الله دې وبخي هغه بچو هغه سره په خبر والو هغه دې اس ملو نشو عنایت الله صاحب دې اس نشو ملو الربا وان کثرا فائق عاقبته الى قل بعد چې کیسه یاد شي نو زاغ خپل استاد سره دعاګانې وکړه چې رحمت الله تعالی علیه سکول استاد به شک لیکن پویدا چې دا سود نه دی ته وخت منې کړم بس ماونه کړه سود گناہ کبیره ده لوی گناہ ده ورستو بتاسو قران کې وایي چې کتاسو سود نه منې نشوي نفاذنو بحرب من الله ورسوله دا الله او دا غد رسول جنگ ته تیار شي او دا گناہ کبیره